میں معذرت خواہ ہوں نثار صاحب سے اور صدیق جی سے، کیونکہ نثار صاحب جو ہیں یہ ہمارے پروونشل وائس پریزیڈنٹ، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عارف صاحب کے ہمراہ یہاں اس نشست پہ بیٹھ جائیں، اور صدیق جی جو ہمارے ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ آپ دونوں جو ہیں پلیز نثار صاحب پلیز. ورق ورق پر تیری عبارت، تیری حکایت، تیرا فسانہ، کتاب ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا. میں بشیر صاحب کے ہمراہ کام کر چکا ہوں، میں ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. بشیر صاحب نے بہت ایسی باتیں، سنہرے الفاظ ان کے بارے میں کہیں. مجھے جاوید صاحب کی ایک بات یاد ہے، جاوید صاحب کھانڈے کی. یہ ہمیشہ ایک بار انہوں نے ایک جگہ یہ جان باز صاحب کشتواڑی کا ایک شعر بولا ہے جو ہمیشہ میرے ذہن میں عکس کر گیا ہے. یا تی بنزن تت سخنور یت کو مسیح بکار، یا تی بنزن تت سخنور یت کو مسیح بکار، نت نڑن مز بگڑ رگت روز زمپان سمجھ. زمپان پالکی کو کہتے ہیں. میں اگر اس شعر کی تشریح کروں، بہت وسیع شعر ہے، لیکن میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بشیر صاحب ایک ایسے آفیسر تھے جو ہمیشہ لوگوں کے لیے، ان کے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. کبھی بھی ان کی وجہ سے کوئی فائل نہیں رکتی تھی. مجھے یاد ہے جب یہ ایز نائب تحصیلدار سگدی آئے، پہلی بار میں ان سے مخاطب ہوا، میں نے ان کی طبیعت، ان کی نفسیات، ان کی شخصیت کو پڑھا. مجھے لگا کہ ایسے آفیسر جو ہیں وہ محکمہ مال کا گہنا ہوتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی سے نوازے اور ان کی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف ہے وہ خوشی و خرمی سے نکلے. تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا ہمارے پروونشل وائس پریزیڈنٹ اور ہمارے سابقہ ضلع صدر نثار احمد بٹ صاحب کو. نثار صاحب. شکریہ مبشر جی. ریسپیکٹڈ کھانڈے صاحب، ہماری اس تنظیم کے روح رواں جو اکثر ہم بولتے رہتے ہیں، ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہمارے رینج آفیسر، ریٹائرڈ رینج آفیسر الطاف صاحب، اور آج کی اس محفل کی زینت بشیر صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر مہمانان حضرات، علی بھائی اور میرے دیگر ہم قلم ساتھیوں. سب سے پہلے میں ضلع پٹوار ایسوسیشن کے صدر کا اور خصوصی طور پر مولوی جاوید اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پارٹی کا اہتمام کیا اور ایک جو یہ روایت تھی ہماری محکمہ مال کے اندر، اس کو رواں رکھا. اس کو رواں دواں رکھنے میں جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں، ان کی سراہنا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو میں ان کو مبارکبادی کا مستحق سمجھتا ہوں. ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو اور آگے ترقی سے نوازے. جہاں تک بشیر صاحب کا تعلق ہے تو میں غالباً آج فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسے ہی شام کا وقت تھا اور بشیر صاحب اور میں اکٹھے تھے. آر کے شیوان صاحب جو تھے یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کی حیثیت سے تعینات تھے، اور اس شام کے وقت ان کا پہلا آرڈر بحیثیت نائب تحصیلدار آر کے شیوان صاحب نے نکالا تھا، اور میں نے اپنے دست مبارک سے وہ آرڈر جو تھا بشیر صاحب کو دیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ بطور نائب تحصیلدار اپنے علاقے میں تعینات ہوئے، اس علاقے میں جہاں کوئی بھی آفیسر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، یا ایسا ڈاؤن کراؤڈڈ علاقہ جہاں کے لوگ
छोटी सी सर्टिफिकेट के लिए तरसते थे, उनके जूते घिस जाते थे यहाँ पर आते आते, और एक छोटे मामूली सा काम करवाने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऑफिसर तैनात भी होता था तो वो वहाँ कभी जाने के लिए राजी नहीं होता था। अगर गलती से जाता भी था तो महीने में हार्डली 1-2 दिन गुजार के 25 दिन कहीं ना कहीं छुपा छुपाई का खेल खेलते हुए किश्तवाड़ में ही वो गुजार देता था। उन हालात में बशीर साहब जब बतौर नायब तहसीलदार उन इलाका जात में तैनात हुए तो वहाँ की आवाम को इन्होंने एक that was a sigh of relief for that downtrodden people, उनके लिए ये बहुत खुशखबरी थी, और तब से उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे ही बढ़ते गए। मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे कानून मुबश्शिर साहब ने बताया कि ये एक असासा महकमा माल के अंदर एक असासा, तो बेशक एक कीमती जेवर की शक्ल में, असासे की शक्ल में महकमा माल के अंदर इनकी हैसियत आज भी है। हमारे जितने भी साथी थे वो वक्तन फवक्तन उनसे गाइडेंस लेते रहते थे और इन्होंने हमें आगे बढ़ाया। न सिर्फ इन्होंने, मैं कहता हूँ हमारे रोए रवा काबिल मोहतरम जावेद इकबाल खांडे साहब ने भी हमें काफ़ी मदद की है वक्तन फवक्तन, फिर जाके हमारे ये जो साथी हैं आगे बढ़े हैं। मैं अपने यहाँ पर जितने भी हमसे जूनियर साथी बैठे हुए हैं, खैर ये वर्ड सूटेबल नहीं है जूनियर कहना, लेकिन अब ये है तो उनके लिए कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताना मुनासिब समझता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ये बताऊं कि हमारा 2002 का जो एक लॉट था वो गालिबन उस वक्त हम सिर्फ 40 लोग या 42 लोग सेलेक्ट हुए थे, 47, और उसमें 6-7 लोग जो थे वक्तन फवक्तन अपना वो पटवार जो था तब का छोड़ चले थे, जिसमें हमारे काबिल आज दोस्त एसीआर जो किश्तवाड़ है उन्होंने छोड़ी, और भी कुछ साथी थे, दीपू था डोडा से, उन्होंने छोड़ दी, और भी बहुत सारे साथी थे जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस पटवार जॉब को अलविदा कहा। गालिबन 40 से 42 लोग हम बचे और उसमें 8 से 10 लोग जो थे हमारे जिला किश्तवाड़। तो आप साथियों को ये बताने की गर्जोगाई सिर्फ ये है कि हम लोग हर रोज सुबह से शाम तक आपस में बढ़ते लड़ते भिड़ते, लेकिन शाम को हम सारे इकट्ठे होते थे, एक ही स्टेज पर होते थे, एक ही दुकान पर बैठे होते थे और आपस में गले मिल रहे होते थे। हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ जो है अंदर नहीं पाला, और सबसे बेस्ट जो था हमारे बीच में वो इत्तेफ़ाक़ आज भी मेरे हिसाब से अल्लाह के फज़ल करम से रवा दवा है। जो मुझे कहीं ना कहीं कमी दिखती है इन नौजवान साथियों में, मैं अल्लाह से दुआ करूं और इनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त ज्यादा खराब है, ज्यादा पता नहीं किस किस्म का माहौल आने वाला है। आप लोग आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखिए। जैसे मैं कहता हूं कि आज भी हम अपने साथियों को देखते हैं, कहीं भी क्यों ना, हमारे खुर्शीद साहब हमसे दूर हैं लेकिन भागे दौड़े आते हैं और हमारी हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो है इस चीज की कमी जो दिख रही है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आपस में इस मेल मिलाप को और आगे बढ़ाएं और जुड़े, और इस तंजीम की इसीलिए इस तंजीम की बका है और आप लोगों की भी बका है। खैर मैं शायद आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला गया, मौजू ये नहीं था, तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा देर न रहते हुए फिर एक बार यही कहूँगा कि बशीर साहब के साथ हमने अगरचे डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन हमारे सारे साथियों ने हमेशा हमें यही बोला कि इन्होंने हमें छोटे भाई अजीज अपने बच्चों की तरह इस महकमा माल में उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, और न सिर्फ हमें बढ़ाया बल्कि वो जो डाउन ट्रॉडन दूर दराज इलाका जात में लोग बसे हुए थे, उनकी इन्होंने हमेशा रहबरी की, रहनुमाई की और उनके काम किए। ये खुलूस, ये नियत हमारे बीच में भी आनी चाहिए। हम भी
कहीं ना कहीं कौम के लिए कुछ ना कुछ करें, जैसे कि मुबशर साहब ने कहा या छुट छुट छोकर यो चुको बस एक बका। तो कौम को वो जो है कौम के लिए कुछ ना कुछ करने की अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो तो उसके लिए आपने उस वो मयार अपने अंदर पैदा कर देना है ताकि आपको भी दुनिया जो है आने वाले वक्त में याद करे। और वो अगर कोई कर गया है फिलहाल तो मेरी नजरों में फिलहाल बशीर साहब हैं, जिन इलाकों में उन्होंने काम किया है आज भी कौम जो है, आज भी जो लोग हैं वहाँ के इनको याद करते हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो खुशोखरम गुजरे। और अगर कभी दीन व दानिस्ता तौर पर हमारे साथियों से कहीं कोई गलती सर्जिश हुई हो तो मैं उनसे उसका माफ़ी का तलबगार भी हूँ अपने साथियों की तरफ से। और आखिर पर मैं फिर से एक बार पटवार एसोसिएशन के सरकर्दा जिला सदर और नायब सदर जिला और जावेद साहब का और दीगर उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस पार्टी का एहतमाम किया, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।